श्री वाहिगुरु। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ न जाने मेरा, मूक उचरै शास्त्र खट। विंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखें बदरो सुनै। ज्यों काल कृपा कराए, गगन दुमम बाजयो परयो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। जे तो प्रेम खेलन का चाओ, जे तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै। सिर दीजै कान ना कीजै, इत मार्ग पैर तरीजै। सिर दीजै कान ना कीजै। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ।
कमाउने सिक्खी कमाउने सिक्खी कमाउने सिक्खी कमाउने मर जाई सजी सिक्खी कमाउने मर जाई सिक्खी जी पहला मरण कबूल जीवन की वो सबन की रेण का तो गगन मामा बाजे पर निशाने खेत जो माने सो पहचानिए जो लड़े दीन में पुरजा कट मरे कबूल न
पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, हो सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास। जुग जुग अटल, दसां पातशाहियां दी जगदी जोत, चबर तख्त छत्र दे मालक, समुची मानवता दे सांझे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान दे मालक सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दी पावन ते पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बेनती आप जी नूं कि किसी दी भी आवाज़ जिहड़ी ओह स्टेज तिक्कर ना आवे, ताकि आपां इस समय तो लाहा लै सकीए अपने उन्हां कौम दे सूरबीरां योधियां बहादरां दा इतिहास है जिहड़ा जो अज दा पावन दिहाड़ा है, महान दिहाड़ा असीं मना रहे हैं सारे रल मिल के। जिस दिहाड़े दे विचों सानूं भी जिउण दा ते मरण दा ढंग सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलेगा। जे आपां इतिहास पढ़ीए, जिस महान योधे सूरबीर दा इतिहास असीं अज ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ है शहीदी दिहाड़ा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਢੌਂਕਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਤੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। क्यों? वो कहता मेरे कोले बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे कोले जन्म प्रमाण पत्र है कि जिहदा प्यो तू है, जिहदा पुत तू आ, उहदा पुत ही मैं आ। तू मैनू कहना तू कौन हुन्ना? इस बाप का पुत तो मैं ही है। वो कहता तेरे कोले की सबूत है? कहता मेरे कोले सबूत है, वेख। कहता इन तो ये तो बन भी जाते ने। फिर अज की विधि जे गल करिए, वो कहता फिर टैसट हो सकता है, खून चैक हो जाता है, खून तो पता लग जाता भी ये किहदी औलाद है। आखो सतनाम। ते कहण तो भाव कि जिहड़ा सिख कौम आ साडी, ये साडा एक परिवार आ, एक घर है। इहदे विच बड़े तरह दे असीं हैगे आ। संसारिक पक्ष तो असीं अड्डो अड्ड अपने आप नूं वखरा कीता होया।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਮਾਝੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਦੀ ਆ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੌਲੀ 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 ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰ ਝਾਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਝਾਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਾਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਿਰਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਾਗ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਇਹ ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ
शरीर ने मरना है। शरीर का मरना मौत नहीं गुरमुखो, कि जे तेरा मन ये कबूलदा है कि जे मैं अज गुरु का पल्ला पकड़ लिया, मैं गुरु वाला बन गया, गुरु साहब तेरा हो गया जां होना चाहता हाँ, तो तेरा मन ये मनदा कि अज तो बाद मैं अपनी मर्जी छड्ड के तेरे हुक्म नूं मन्नांगा, मैं अपनी मर्जी कुछ भी नहीं करांगा, मेरा मन जो कहेगा वो नहीं मैं करना, जो मेरा गुरु तू कहेगा मैं वो करांगा। जिथे तू ठल देंगा उत्थे खड़ जाऊँगा, जिथे तू बिठा देंगा उत्थे बह जाऊँगा, जिधर नूं तोड़ देंगा उधर तुर जाऊँगा। तो तू बन जाएगा गुरमुख। तो गुरमुख गुरमुखो मर के बनया जाता है। कहण नूं तां आपां गुरमुख शब्द वरतदे हर एक लई, पर एक संबोधन शब्द सत्कार विच कहना, एक बन जाना। जिदन मर गया उदन बन जाएगा, जे नहीं मरिया मर्जियां मन दियां बाणा गुरु दा। तो सतगुरु कहते हजे मन मुख है तेरा, मूँह हजे तेरे मन का जिहड़ा होर पासे है, तेरा हजे मुख मन वाल है, तेरी मर्जी मन की चलती है, गुरु के हुक्म नूं नहीं तू मनदा। जिदन हुक्म च खड़ गया गुरमुख बन जाएगा, सतगुरु कहते उदन मर जाएगा। तो जिहड़ा गुरु के बचनां दे विच मर जाए, गुरु के शब्द विच मर जाए, गुरु के हुक्म च खड़ जाए गुरमुखो, सतगुरु पातशाह कहते उही लोक इतिहास रचते ने, उही लोक कौम दे लई धर्म दे लई चानण मुनारा बनते हैं। उन्हां लोकां दा इतिहास है जिहड़े मर गए मन करके, फिर अपने गुरु के हुक्म दे विच खड़ गए। अज उस मर जीवड़े दा शहीदी दिहाड़ा है, जिस मर जीवड़े दा पिछोकड़ सेवा ते सिमरन बंदगी दे नाल गुरु नानक तो चलिया ही आउंदा है। ऐसे मर जीवड़े, ऐसे सूरमे सूरवीर बड़ी योधे सूरमे गुरमुखो बहुत वड्डी किसी भारी तपस्या तो बाद पैदा हुंदे ने। एवें नहीं गल्लां नाल नहीं हुंदा कुछ भी। बाबा जीवन सिंह दा पिछोकड़ भाई कल्याणा जी दे नाल जुड़दा है। भाई कल्याणा वो है जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कत्थू नंगल की धरती ते आए ने, बाबा बुढ़ा जी मिलते हैं, उदों भाई कल्याणा जी भी मिलते हैं। ये कत्थू नंगल जिहड़ा इहदा नाम पहला राय नंगल सी, कत्थू दे आउण दे नाल इहदा नाम कत्थू नंगल बन गया। इत्थे सतगुरु आए, सतगुरु दी दीदार कीते, सतगुरु दी सेवा विच लगे। भाई कल्याणा कल्ले गुरु नानक ही नहीं, छेवें पातशाह तक गुरु घर की सेवा करते रहे शरीर करके भी। इतों तिकर के भाई कल्याणा जी का ही उपदेश सुन के सकेत मंडी का बादशाह हरि सैन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज का सिख बनया सी। उन्होंने अपने उस समय विच प्रचार प्रसार गुरु की सेवा, फिर भाई कल्याणा जी का जो शरीर करके उन्हों का समा अंत का आया, उन्हों की मौत होई कहीए, तो छेवें पातशाह महाराज ने अपने हत्थी रमदास की धरती ते भाई कल्याणा जी का संस्कार किया। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज अज भी भाई कल्याणा जी की समाध उत्थे है। वो भाई कल्याणा जी जिन्हां दा सेवा ते सिमरन विच भिज्जिया होया जीवन है गुरमुखो, जिन्हां ने गुरु नानक दियां बख्शिशां कीतियां। एवें नहीं कहा गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या से फिर गरवास ना परे आ रहे। जिन्हां ने तेरे दिदारे कीते ने, तेरे आशीर्वाद जिन्हां नूं मिल गए, जिन्हां ने तैथों बख्शिशां प्राप्त कीतियां। गुरमुखो हुण तुसीं समझो कि जिन्हां नूं गुरु नानक जी का उपदेश है, जिन्हां नूं गुरु नानक जी का जिन्हां दे सिर ते हथ है, फिर उस कौम उस घर दे विच मर जीवड़े सूरमे क्यों ना पैदा होने। तुरे आए इन्हां दे अगे सुपुत्र भाई कल्याणा जी का सुपुत्र होए भाई जसपान जी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਨੀ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋਏ ਜਸਭਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਸਭਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1657 ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੋਇਲ ਨਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1661 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕੇ ਜੰਮਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਅ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਉਦਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁੜਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ? ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੁੱਖ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਕੇਸ ਕਹੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਟਾਈ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਵਹੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੀਜ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੂੰਦ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੀਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਗਰੇ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਡੀਜੇ ਫੀਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਨੱਚੀ ਟੁੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਡ ਪਾਪ ਦੀ, ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੈਤਾ। ਜੈਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਜੈਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਿਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ।
ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਦਾ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਰਦ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਰਹੋਗੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਲਪੇਟੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦੀ ਜਲਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਕਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ, ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
बाजी ना ला के प्यार दिता गुरमुखो। तो आओ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 50 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 11 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਇਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੜੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮਖਮਲੀ ਬਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੱਡਤੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਤੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ। ਮੰਨ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਤੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ। ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਤਵਾਓ। हमारे पास ये ऐसा रास्ता है गुरमुखो, ये ऐसा मार्ग है जिस मार्ग ते चलना बड़ा औखा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते इस मार्ग ते चलदियां बड़ा कुछ हुंदा है। साध संगत मुरदा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद भरम पौ खोवना। साबर ते सिदक बड़ा होना जरूरी है। जिहड़ा शहीद हुंदा है साबर ते सिदक उहदे विच कुट कुट के भरिया हुंदा है। जिड्डा मर्जी जबर हो जे जुल्म हो जे उहदे ते, पर अपने इतने वड्डे जुल्म नूं जबर नूं भी सबर नाल सह जांदे ने। साध संगत किड्डा ही कोई लालच दे दे अपने सिदक तो नहीं डोलदे। क्यों? जिहड़े मौत दे सौदागर ने, जिहड़े मौत दे व्यापारी ने, साध संगत वो किते मौत दे डराया डरदे थोड़े ना है। सबर सिदक शहीद भरम भाओ खोवना, भरमाया भी जाता है। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਉੱਧਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਧਰਲੀ ਛੱਡੀ ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਈਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਮਰਨੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ। ਭਰਮ ਭਾਉ ਖੋਵਣਾ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤੋ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਮਝੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਰੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਰੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਮੁੜੀਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਥ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਿਓ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ? ਨਿਰਾਲਾ। ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਭਾਈ ਜਾਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਤੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆਏ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗਵਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਗੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਔਗਣ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 18 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਐਚ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 19 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 20 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 17 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ 15 ਜੈਟ, ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ 19 ਜੱਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ। ਪਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਸਕੀਏ, ਉਪਰਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਖਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਸਾਈ। ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੂਨੇ ਯੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਜੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।